ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय. मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय. शिवाय गौरी वदनारविंद सूर्याय दक्षध्वरनाशनाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय. नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय. वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमादि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय. नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय. यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय सुदिव्यदेहाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय. नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर नमः शिवाय. पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. వేద పఠనం ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ అంతా శుభం జరుగుతుంది. అందుకే వేద పఠనం విందాం, మన జీవనాన్ని శుభమయం చేసుకుందాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఇమం మే వరుణశ్రుధి హవమద్యా చ మృళయా త్వామావస్యురాచాకే తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందామానస్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేలమానో వరుణేహ భోజ్యరుషగ్నో సమాన ఆయః ప్రమోసీః. త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేలో అవాయాసి శిష్ఠాః. యజిష్ఠో వహ్నేతమశ్రోషోజానో విశ్వాద్వేషాగ్నోసి ప్రమో ముగ్ధ్యస్మద్. సత్వన్నో అగ్నే వమో భావో తేనేదిష్ఠో అస్యావుషసో వ్యష్టౌ. అవాయక్ష్వణో వరుణగ్నోరరానో వీహిమృళీకగ్నో సుహవో నయేధి.
महीमूषु मातरग्नो सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवासे हुवेम तुविक्षत्रामजरन्देमुरोचेग्नो सुशर्मा नमदेतिग्नो सुप्रणीतिम् सुत्रामानं पृथिवीन्द्यामानेहसग्नो सुशर्मा नमदेतिग्नो सुप्रणीतिम् दैवेन्नावग्रस्वरित्रामनागसमस्रावन्ती मारुहेमा स्वस्तये सुनावमारुहे यमस्रावन्ती मनागसम् शतार्द्रग्स्वस्तये आनो मित्रावरुणा घृतेर्गव्योतिमुक्षतम् मामाजनगुंसुकृतो सिश्रुतम् जीवसेन आनो गव्योतिमुक्षतम् घृतेन आमाजने श्रवयतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेम शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतामितद्रावस्वर्गाः जम्भयन्तो हिमृतग्नो रक्षाग्नो ससनें यस्मद्यो यवन्नमीवाः अर्वन्दो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रावः सहस्रसा मेधसा दायुवत्मना महोयेथनग्नोसमिथेषु जिभ्रे वाजे वाजेवत वाजिनो नोधनेषु विप्रा अमृतार्तज्ञाः अस्य मध्वः पिबतमादयध्वं तृप्तायातभतिभिर्देवयानैः देवस्य त्वादपितः प्रासवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् संवापामि समाप ओषाधेभिः समोषाधयोरसेन सग्गोरेवतेर्जगादेभिः सम्मधोमतेर्मधोमतेभिः पृच्यन्ताम् जनायत्ये त्वासह्योमि इदमग्नेरिदमग्ने सोमायो ऋषे त्वा धर्मोऽसि विश्वायोरुरुप्राधा उरुप्राधस्वोरुते यज्ञपादिः प्रथताम् अग्निष्टे त्वजम्माहिग्नोऽसि नन्तरे तद्गो रक्षोऽन्तरिता अरातयः देवस्त्वास पिता श्रापयध्वर्षिष्ये दिनागे मा भेर्मा संविक्था अतामेरर्यज्ञोतामेरर्यजामानस्य प्रजा भूयात् त्रितायत्वा त्रितायत्वैकतायत्वा हरिः ओम् ఆశ్వయుజ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం. యస్యావలోకనం చిత్రం మాయోపద్రవవారణం జగద్రూపం జగత్పాలం తం వందే పద్మజాధవం. ఆశ్వయుజ మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువుని మనం వామనమూర్తిగా స్తుతించడం కీర్తించడం అనేటువంటిది ఒక ధర్మోపదేశం. అది కనుక ఆ వామనమూర్తి గురించి అదితి ఈ విధంగా పద్మపురాణంలో చేసినటువంటి స్తుతిలో ఈ అంశం ఇది. యస్యావలోకనం చిత్రం, ఆయన యొక్క మూర్తి అటు వామనునిగా మరగుజ్జుగా చక్కటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వటుగా అంటే బ్రహ్మచారిగా ఆయన యొక్క రూపం అది చిత్రమైనటువంటి రూపమే. అదేవిధంగా బలిని దమింపచేసేటువంటి సమయంలో ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి త్రైవిక్రమ రూపం భూనభోంతరాల వ్యాప్తమైనటువంటి ఆ రూపం కూడా చాలా చిత్రమైనటువంటిది. అందుకని యస్య అవలోకనం చిత్రం, ఎవరిని వీక్షించడం చాలా విచిత్రమైనటువంటిదో అదేవిధంగా మాయోపద్రవ వారణం, సమస్త జగత్తు కూడా మాయామోహితం. మాయ వల్లనే మమకారాలు, మాయ వల్లనే లోకంలో అహంకారాలు, మాయ వల్లనే అనేక రకాలైనటువంటి బాంధవ్యాలు, మాయ వల్లనే ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి జగత్తులో శాశ్వతమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని మనం గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితి. అందుచేత ప్రపంచంలో జీవనమే ఉపద్రవ సమన్వితం అని మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. కనుక మాయోపద్రవ వారణం, ఈ మాయ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ ఉపద్రవములు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని నివారించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటిది కేవలం ఈ వామనమూర్తికి మాత్రమే, ఈ విష్ణుతత్వానికి మాత్రమే. కనుక మాయోపద్రవ వారణం, ఆ మాయా ప్రభావం వల్ల కలిగేటువంటి అన్ని రకాలైన ఉపద్రవాలను నివారించగలిగినటువంటి ఆ తత్వాన్ని, జగద్రూపం, సమస్త జగత్తు ఆయన యొక్క స్వరూపం, జగత్పాలం,
ఈ జగత్తునంతటినీ పరిపాలించేటువంటిది కూడా ఆయనే. తం వందే పద్మజాధవం. పద్మజ అంటే కమలల్లోంచి పుట్టినటువంటి ఆ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ధవహ అంటే భర్త, ఆ పద్మజాపతి అయినటువంటి ఆ రమేషుని వామనమూర్తిని నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని నమస్కరించేటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ శ్లోకాన్ని పఠించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇది ఆశ్వేజ మాసంలో మనం వామనమూర్తిగా శ్రీ మహావిష్ణువుని స్మరించుకునేందుకు యోగ్యమైనటువంటి స్తోత్రం. ఆశ్వేజ మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది. మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. ఈరోజు అక్టోబర్ 17వ తేదీ చాంద్రమాన దుర్ముఖనామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులో ఆశ్వేజ మాసంలో కృష్ణపక్షంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. అంటే శుక్లపక్షంలో 15 రోజులు పూర్ణిమతోటి సమాప్తమైనాయి. ఇప్పుడు ఆశ్వేజ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున బహుళ ప్రతిపత్తి తిథి అంటే కృష్ణ ప్రతిపత్తు, కృష్ణపాడ్యం అన్నమాట. దానితో పాటు అశ్విని నక్షత్రం సోమవారం. ఇక్కడ ఈ బహుళ ప్రతిపత్తికి తిథి దృష్ట్యా ఒక శ్రేష్టత ఉన్నది. కారణం ఏమిటంటే ఈ రోజున తులా సంక్రమణ పుణ్యకాలం. అంటే తులా సంక్రమణం అంటే మనకు తెలుసును, ఒక రాశి నుంచి ఇంకొక రాశిలోకి ప్రవేశించడానికి సూర్యునికి ఒక నెల రోజుల సమయం పడుతుంది. ఈ రోజున సూర్యుడు తులారాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అంటే తులారాశిలో సూర్యుడు మొదటి డిగ్రీలో సూర్యోదయ సమయంలో మనకి కనబడతారు. అందుచేత ఇది తులా సంక్రమణం అనేటువంటిది ఇక్కడ వ్యవహారం అన్నమాట. తులా సంక్రాంతి, సంక్రమణం అన్నా సంక్రాంతి అన్నా ఒకటే. ఈ తులా సంక్రమణ కాలం చాలా పుణ్యమైనటువంటి సందర్భం. ఇది ప్రశస్తమైనటువంటి సందర్భం కూడా ఉన్నది మనకి దక్షిణ భారతదేశంలో. తులా కావేరీ స్నానం అని చెప్తారన్నమాట. అగ్ని పురాణంలో ఈ తులా కావేరీ స్నానం గురించి చాలా విశేషంగా వర్ణించున్నారు. ఈ రోజున ఈ తులా సంక్రమణం రోజున కనుక భక్తులు కావేరీ నదిలో స్నానం చేసినట్లయితే గంగా స్నానం చేసినంత పుణ్య ఫలితాన్ని పొందుతారు అని చెప్పేసి. అలాగే ప్రయాగలో వాసం చేసిన, ప్రయాగ క్షేత్ర దర్శనం చేసినప్పటికీ కూడా మనకు ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ తులా కావేరీ స్నానం వల్ల కూడా అంత పుణ్యం వస్తుంది అని మనకు శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నదన్నమాట. అలాగే ఈ కావేరీ నదీ తీరంలో ఉండేటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు శ్రీరంగనాథుని క్షేత్రం, అదేవిధంగా ఈ కుంభకోణం మొదలైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటే అది కూడా పాపహరమే అని మనకు అగ్నిపురాణం చెప్తూ ఉన్నదన్నమాట. సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో పురాణాలు చెప్పినటువంటి విశేషాలను మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అంటే కేవలం నదిలో స్నానం చేస్తే పాపాలు పోతాయా అంటే తప్పకుండా పోతాయి. అగ్నిని ముట్టుకుంటే తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా ఏ విధంగా అయితే అది దహించటం అనేటువంటి తన యొక్క ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టదో, అదేవిధంగా మన యొక్క భక్తి పారమ్యాన్ని బట్టి మనం ఆయా నదులలో ఆయా పుణ్యక్షేత్రాలలో మనం సంచారం చేయడం, వాటిని సందర్శించడం, ఇటువంటి వాటిని చేయడం వల్ల మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి సంతరించుకున్నటువంటి పాపాలు కూడా క్షయమయ్యేటువంటి సందర్భం ఎంతో ఉన్నది. అది తప్పకుండా జరుగుతుంది. కనుక చక్కటి విశ్వాసంతో మనం తులా కావేరీ స్నానాదులను మనం ఆచరించాలి అనేటువంటిది ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశం. ఇది ఈనాటి తిథి వైశిష్ట్యం. వ్యాస మహర్షి అందించిన పురాణాలలోని ఒక శ్లోకాన్ని విని అందులోని పరమార్థాన్ని గ్రహిద్దాం. ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. అబ్బా, కొన్ని శ్లోకాలు ఉంటాయి, ఇంకా వాటిని రోజు చదువుకోవడం తప్ప వర్ణించడానికి వీలు కానంత పవిత్రమైనవి. వాల్మీకి మహర్షి అందించిన ఒక అద్భుత శ్లోకం ఇది. ఇందులో రాముణ్ణి ఏకకాలంలో దాత, దొంగ అన్నాడు. ఒక వ్యక్తి ఎక్కడైనా దొంగైనా అవుతాడు లేదా ఇచ్చేవాడన్నా అవుతాడు. దాత అంటే దొర అనుకోండి కాసేపు, అయితే దొంగ లేక దొర అవ్వాలి. కానీ రాముడు దొంగ దొర అన్నాడు ఈ శ్లోకంలో.
ఎలాంటి దొంగో తెలుసుకుందాం. ఆపదాం అపహర్తారం. అపహర్త అంటే దొంగతనము చేయువాడు, ఎత్తుకుపోవువాడు. రాముడు దొంగ, ఆ దొంగకి నమస్కారం. కాకపోతే ఈయన మంచి దొంగ. ఏం ఎత్తుకుపోతాడు రాముడు? ఆపదలను ఎత్తుకుపోతాడు. రామ 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 అని రోజు మనం ఆయన స్మరణ చేస్తే మనకున్న కష్టములను దొంగతనం చేస్తాడు, అనగా మన కష్టాలు తొలగిస్తాడని అంతరార్థం. ఆపదలను ఎత్తుకుపోయి దాని బదులుగా ఏమిస్తున్నాడు? సర్వసంపదాం దాతారం. అన్ని సంపదలను ఇస్తున్నాడు ఆయన. ఒక సంపద కాదట, సంతోషం. అది గొప్ప డబ్బు తెలుసిన. అన్నిటికంటే గొప్ప డబ్బు ఏదైనా ఉందంటే అది సంతోషమే అన్నారు. గోధన్న, గజధన్న, వాజిధన్న, ఔరు రతన్నధన్న ఖాన్ను జబ్బు ఆవై సంతోషధన్ను సబ్బధన్ను ధూళి సమాన్ అంటాడు తులసీదాసు గారు. నీ దగ్గర గోవులు ఉండొచ్చు, రత్నాలు ఉండొచ్చు, ఏనుగులు ఉండొచ్చు, అనేక సంపదలు ఉండొచ్చు. ఎన్ని సంపదలున్నా ఇవి నీకు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేవు. అన్నిటికంటే గొప్ప సంపద సంతోషం. ఒక్క సంతోషం అనే ధనం ఉంటే దాని ముందు సకల సంపదలు కూడా దుమ్ముతో సమానం. సంతోషం లేకపోతే ఈ డబ్బంతా నిజంగా బూడిదే కదా, దుమ్మే కదా. కాబట్టి అన్నిటికంటే గొప్పధనం సంతోషం. రాముడి స్మరణ చేస్తే సంతోషం అనే సంపద ఇస్తాడు, బలం అనే సంపద ఇస్తాడు, పదవి అనే సంపద ఇస్తాడు, కీర్తి అనే సంపద ఇస్తాడు, ఆనందం అనే సంపద ఇస్తాడు. నిజంగానే బంగారము, వెండి మొదలైన ధాతువులను ఇస్తాడు, ధనమిస్తాడు, ధాన్యమిస్తాడు, జలమిస్తాడు. అన్ని సంపదలని ఒక్క రాముడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు. ఎందుకంటే రాముడి దగ్గర 16 రకాల సంపదలు ఉన్నాయి కనుక, నవనిధులు ఉన్నాయి కనుక, అష్టలక్ష్ములు ఉన్నాయి కనుక. కాబట్టి రాముడిని రెండో పాదంలో ఏం చెప్పారు? దాతారం సర్వసంపదాం. సకల సంపదలు ఇస్తాడు. అటువంటి రాముడి గురించి నమస్కరిస్తున్నాను. ముందేమో దొంగతనం చేస్తాడు, దేన్ని? ఆపదలని. దాని బదులు ఏమిస్తున్నాడు? సంపదలు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి సంపదలు ఇచ్చే దాత, కష్టాలు అపహరించే దొంగ. అటువంటి రాముడు ఎటువంటి వాడు? లోకాభిరాముడు. రాముడు అంటే మనస్సుకి ఆనందం కలిగించేవాడని అర్థం. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఎవరికైనా ఆయన్ని చూడగానే ఆహ్లాదం కలుగుతుంది, ఆనందం కలుగుతుంది, ఇంకా ఇంకా చూడాలనుకుంటారు. కారణం ఆయన మనస్సులో అందం ఉంది, శరీరంలో అందం ఉంది కనుక. రాముడు నల్లగా ఉంటాడు నిజానికి, కానీ ఎందుకు అందంగా కనపడుతున్నాడు? ఆయన మనస్సు అంత గొప్పది కనుక. అందుకే ఆయన చూడగానే యోగులు కూడా, ముక్కు మూసుకు తపస్సు చేసుకునే ఋషులు కూడా కౌగిలించుకుందాం అనుకుంటారట. యోగినామపి రమయతీతి రామ. యోగులు కూడా ఆయన్ని చూసి ఆనందం పొందుతారు. యోగులకి కోరికలు ఉండవుగా, కోరికలు లేని వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని కౌగిలించుకోవాలనే కోరిక పొందేలా చేసే రూపం ఆయనది. అందుకని ఆయన్ని రాముడు అన్నారు. ఆయన ఒక్కళ్ళకి రాముడు కాదు, లోకాభిరాముడు. సమస్త లోకాలకి కూడా ఆనందం కలగజేస్తాడు. చివరికి ఆయన్ని చంపాలని వచ్చే మారీచుడు కూడా రాముడిని చూచి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నాడు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నది ఎవరో తెలుసా? మారీచుడు. రాముడి చేతిలో దెబ్బతిని చచ్చినంత పని అయినటువంటి వాడు. అంటే శత్రువులైన రాక్షసులు కూడా ఆయన పొగుడుతున్నారంటే ఇంక అంతకంటే గొప్పవాడు ఎవడుంటాడండి? అందుకని లోకాభిరాముడు, లోకంలో అందరికీ ఆనందం కలిగించేవాడు. అటువంటి శ్రీరామం, శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని గురించి భూయో భూయో, భూయో భూయో అంటే చీటికి వాటికి పదే పదే అస్తమానము నమస్కరిస్తున్నాను. నమామ్యహం. అహం అంటే నేను, నమామి నమస్కరిస్తున్నాను. నేను రాముడి కొరకు నిరంతరం నమస్కరిస్తున్నాను. ఆయన లోకానికి ఆనందం కలగజేస్తాడు. ఎందుకు ఆనందం కలగజేస్తున్నాడు? దుఃఖాలు తొలగిస్తాడు గనక, సంపదలు ఇస్తాడు గనక. అటువంటి రాముడికి నమస్కరిస్తున్నామనే ఈ శ్లోకాన్ని మనం వీలున్నప్పుడల్లా పారాయణ చేసుకుంటే, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం బుధ శ్లోకం అని పేరు. అంటే పండితుల శ్లోకం అని ఒక అర్థం, బుధవారం చదవదగినటువంటి స్తోత్రం. రాముడికి బుధవారం అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రతి బుధవారం ఈ శ్లోకాన్ని వీలున్నంతగా, అంటే యథాశక్తిగా పారాయణ చేస్తే అటువంటి వాడికి రాముడి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది, సకల సంపదలు లభిస్తాయి, ఆపదలు తొలగిపోతాయి. అటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మీరందరూ పారాయణ చేసుకుని తరించండి. అన్ని యుగాలలోనూ మానవ మేధాశక్తిని పెంచేందుకు ఉపనిషత్తులు ఎంతగానో దోహదపడతాయి. ఆ ఉపనిషత్తులు అందించిన అంతరార్థాన్ని ఉపనిషద్వాణి ద్వారా తెలుసుకుందాం. ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామిని స్తోత్రించిన అంశంలో ఒక భాగమే ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడిన అంశము. రెండు ఒకటే ఉంది. తచ్చాత్మనే ప్రతిముఖశ్య యథాముఖశ్రీ. భగవంతా, మేమిచ్చే ఆహార పదార్థాలు కానీ, మేమిచ్చే కానుకలు, మేం కట్టే గుడి గోపురము నీకు కావలసి ఉందా? స్వయం లక్ష్మీపతి నీవు, నిజలాభపూర్ణుడవు. రాజులు, ప్రజలు, భక్తులిచ్చే కానుకలతో నీ కాలం గడుపుకుంటావా? కాదు. నీవే అందరికిస్తావు. నిజలాభపూర్ణుడు.
నీకు కావలసిన సుఖం నీ దగ్గరే ఉంది కానీ మరొకరిచ్చే కానుకల కప్పముల నైవేద్యములతో కాదు. నిజలాభ పూర్ణహాను, నిజలాభ పూర్ణడం. అయితే మేము ఎందుకు ఇస్తాము? ఒక భక్తుడు అభిషేకం పంచామృతం చేయిస్తాం, క్షీరాభిషేకం చేయిస్తాడు, నైవేద్యం దధ్యోదనం పాయసం నైవేద్యం పెడతాం, గుడి కడతాడు, బంగారు ఆభరణాలు ఇస్తాడు. ఎందుకొరకు అంటే తచ్చాత్మనే ప్రతిముఖశ్చ యథాముఖశ్రీ. దానికి ఎంత చక్కటి దృష్టాంతం అంటే, మనం అద్దంలో మన ముఖాన్ని చూసుకుంటాము, ముఖము సరిగా లేదు, అస్పష్టంగా ముఖంలో కాంతి ఆ ప్రతిబింబంలో అనిపించలేదంటే ప్రతిబింబాన్ని అలంకరించారు, లోపలెళ్ళి ముఖాన్ని కడుక్కొని ముఖాన్ని అలంకరించుకుంటాడు, అంటే బింబాన్ని అలంకరించుకుంటాడు. బింబము అలంకరిస్తే ప్రతిబింబం బాగా అగుపిస్తుంది అద్దంలో. అలాగే ఇచ్చట ప్రహ్లాదుడు చెప్పింది కూడా, హే నరసింహ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి, నీవు సకల జీవుల అంతరాత్మ బింబమూర్తి, మేమందరం ప్రతిబింబలం. మేం బాగుండాలని క్షీరాభిషేకం, మేం బాగుండాలని నైవేద్యం, మేం బాగుండాలని వస్త్రదానం చేస్తాం. అంటే బింబానికి చేస్తే అది ప్రతిబింబం బాగుంటుంది. మన ముఖం బాగా అలంకరించుకుంటే అద్దంలో బాగా అగుపిస్తుంది. కాబట్టి బింబము నీవు మాకందరికీ, నీకిచ్చే నైవేద్య వస్త్ర ధూప దీపాదులు ఎవరి కొరకు? మా కొరకే. మేము ఎంత అన్నదానం చేస్తే వాడు జన్మజన్మలు బాగా భుజిస్తాడట. అన్నదానం చేయని వాడు సంపత్తున్న దారిద్ర్యం, ఆకలి తీరదని, రోగగ్రస్తుడై ఉంటాడు, ఏ పదార్థం తినలేడు. ఎందుకంటే భగవంతునికి నైవేద్యం చేయలేదు కాబట్టి. బింబానికి చేసింది ప్రతిబింబానికి అవుతుంది. అందుకే ఏమంటే ఇప్పుడు బింబమూర్తి అయిన ఆ భగవంతుని ఆరాధిస్తే, అతని పూజలు చేస్తే ప్రతిబింబులైన మేము బాగుంటాము. సో దీనివల్ల తాత్పర్యం ఏమంటే, ఈ ప్రతిబింబులైన జీవులందరూ ఆ బింబమూర్తి అయిన పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపాలు, అధీన స్వరూపము. అందరూ ఆ భగవద్ అధీనములని చెప్పేసి చెప్తూ, అత్యంత జీవ పరమాత్మలకు విలక్షణమైన భేదమున్నది. ఎప్పటికైనా కానీ ఆ భగవంతుడు ఉత్తముడు, సర్వోత్కృష్టుడు, సర్వోత్తముడు. ఆ భగవంతుని దాసానుదాసులు ఈ జీవులందరూ అనే సిద్ధాంతమే ఈ ఉపనిషత్ చెప్తూ ఉన్నది అని ఇప్పుడు ఇంకొక దృష్టాంతం ఇస్తున్నారు. వాయు దృష్టాంతం ఇచ్చి చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు అగ్ని దృష్టాంతం ఇచ్చిరి. తర్వాత వాయు యథైకో భువనం ప్రవిష్టో రూపం రూపం ప్రతిరూపో బభూవ. చేతనుడైన వాయుదేవుడు ఉన్నాడు. ఆ వాయుదేవుని పని ఏమి అంటే గాలిని, చల్లటి గాలులు వీచుట, ఘోరమైన గాలులు వీచుట. భగవంతుని ప్రేరణానుసారంగా ఆ వాయుదేవుడు తన గాలిని వీస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా ఆ వాయుదేవుని పనులు చాలా ఉంది. లోపల నుండి శ్వాసోచ్ఛ్వాసములు చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే బయటి జడమైన గాలులు, జడమైన అచేతనమైన అగ్ని ఎలాగుందో జడమైన అచేతనమైన గాలులు కూడా ఉన్నది. ఆ జడ అచేతన గాలులంతా కూడా వాయుదేవుని యొక్క ప్రతిబింబములు. అదేవిధంగా సర్వప్రాణుల హృదయములో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు బింబము జీవులందరూ కూడా ప్రతిబింబం అని చెప్పేసి వాయు దృష్టాంతమునిచ్చి తర్వాత ఇంకొకటి చెప్తున్నారు, సూర్య దృష్టాంతాన్ని ఇచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు. చూడండి, అగ్నిని చెప్పిరి. అగ్ని పురుషుడు ఏ విధంగా ఒక అగ్ని దేవుడుగా ఉంటూ చైతన్యమూర్తి అయి అచేతనమైన జడములంతా కూడా, అగ్నులంతా కూడా అతని దేహమని, జడమైన వాయువులు ఆ వాయుదేవుని యొక్క దేహమని, అలాగే జీవపరమాత్మలు కూడా బింబ ప్రతిబింబములు అని చెప్పేసి చెప్తూ సూర్యుని దృష్టాంతం ఇచ్చి చెప్తారు. సూర్యుడు ఎటువంటి వాడు? సూర్యో యథా సర్వలోకస్య చక్షు నలిప్యతే చాక్షుషై బాహ్యదోషై అని. సూర్యుడు తర్వాత జీవులు. అదేవిధంగా ఆ సూర్యాంతర్గతుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ పరబ్రహ్మ జీవులు. వీరిద్దరికీ ఈ దృష్టాంత దాష్టాంతిక భావం చెప్తున్నారు. ఇది చాలా స్వారస్యంగా ఉంది. తర్వాతి భాగంలో వింటాం నేను. సకల శుభకరుడు మంగళకరుడు ఆ పరమేశ్వరుడు. ఈ ఉదయం సాంబశివ స్తోత్రాన్ని తిలకిద్దాం. సదా ఆ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం మనకు కలగాలని వేడుకుందాం.
मनसि
ద్వైతేశ్వర మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన సంపదలలో మంత్రం ఒకటి. ఈ రోజు ఉదయం ఒక మంత్రాన్ని, దానిలో దాగి ఉన్న అర్థాన్ని మంత్ర బలం ద్వారా తెలుసుకుందాం. వందే గురుపదద్వంద్వమవాంగ్మానసగోచరం రక్త శుక్ల ప్రభామిశ్రం అతర్క్యం త్రైపురం మహః. ఈ జగత్తులో ఆవిర్భవించినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా అభ్యుదయాన్ని సాధించాలి అని కోరుకుంటుంది. అయితే అభ్యుదయాన్ని పొందేందుకు ప్రతిబంధకం ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్రతిబంధకం ఎలా ఏర్పడుతుంది అని అంటే సంకల్పము ద్వారా ఏర్పడుతుంది. సంకల్పాన్ని పొందటానికి తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచన విధానం కావాలి. దానికి ఆధారమైనటువంటిది బుద్ధి. మానవుడికి ఆ బుద్ధే ప్రధానము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆహార నిద్ర భయ మైథునంచ సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణం బుద్ధిస్తు తేషాం అధికో విశేష. కనుక ఆ బుద్ధికి ఉండేటువంటి జాడ్యం తొలగాలి. అలాంటి జాడ్యాన్ని తొలగించేటువంటి దివ్య శక్తినే సరస్వతీమాతగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు సంప్రదాయజ్ఞులు. ఇందుకై మహామంత్రములు ఎన్నో ఉన్నాయి. సరస్వతీ సూక్తము ఉన్నది వేదము చెప్పినటువంటిది. అయితే చాలా సులభంగా ఒకానొక మహాకవి మంత్రమయమైనటువంటి ఈ యొక్క సారస్వతంలో ఉండేటువంటి సారాన్నంతా కూడా రంగరించి ఒక దివ్యమైనటువంటి శ్లోకంగా అందించారు. ఆలోచించండి, ఒక చేదు మాత్ర వేసుకున్నా మనకు ఉండేటువంటి వ్యాధి తొలగిపోతుంది. అదే ఒక తీపి మాత్ర వేసుకున్నా వ్యాధి తొలగిపోతుంది. కనుక ఎవరైనా కూడా మరి ఆ తీపి మాత్ర ద్వారానే ఆ రోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని అనుకుంటారు కదా. కటుకౌషధోపశమనీయస్య రోగస్య శితశర్కరోపశమనీయత్వే కస్య వా రోగిణః శితశర్కరా ప్రవృత్తి సాధీయసీన స్యాత్. కనుక సులభమైనటువంటి తరుణోపాయం సరస్వతీదేవిని ఇదిగో చెప్పబోయేటువంటి ఈ శ్లోకంతో మనం ఆరాధించటం. యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రాన్విత యా వీణా వరదండమండితకరా యా శ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజిత సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతి నిశేష జాడ్యాపహ. ఈ జాడ్యము తొలగిపోవాలి. తొలగించగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరు? సరస్వతీమాత. ఆ తల్లి యొక్క స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకంటే నిర్గుణముగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మ యందు నిష్ఠత కలిగి ఉండాలి. కానీ సగుణముగా మనం ఆ తల్లిని భావిస్తే నిర్గుణ పరబ్రహ్మముగా కూడా తెలుసుకోగలుగుతాం. అటువంటి తల్లి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మల్లెపూల వలె తెల్లగా ఉంటుంది, మంచు వలె తెల్లగా ఉంటుంది, చంద్రుని వలె తెల్లగా ఉంటుంది, ముత్యాల వలె తెల్లగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. అయితే ఈ తెల్లదనం అనేటువంటిది అన్నిటా ఉన్నా దీనిలో ప్రత్యేకత ఉన్నది. మంచు యందు ఉండేటువంటి తెల్లదనం చల్లదనంతో కూడినటువంటిది. మల్లె యందు ఉండేటువంటి తెల్లదనం సువాసనతో కూడినటువంటిది. ముత్యాలతో ఉండేటువంటి ఆ తెల్లదనం నాజూకైనటువంటిది. చంద్రునిలో ఉండేటువంటి తెల్లదనం ఆహ్లాదకత్వంతో ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మంచు కురిసేటువంటి వేళ విపరీతమైనటువంటి చలి ఉంటుంది. అలాగా అమ్మవారు లోపలికి వస్తూ ఉంటే ఆ ఆహ్లాదము చేత గొప్ప దివ్య అనుభవం లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. మనము గ్రీష్మకాలంలో చితాగ్ని కీలల మధ్య కుట్టుమిట్టాడేటువంటి భావనతో ఉన్నప్పుడు చల్లని మంచు వంటి విజ్ఞాన దీప్తులు కనుక మన లోపల వస్తే ఎంతటి ఆనందం కలుగుతుంది. అలాగే మల్లె మంచి సువాసనతో వస్తే ఎంత బాగుంటుంది. కనుక అటువంటి మల్లె వలె తెల్లదనం, మంచు వలె చల్లదనం, ముత్యాల వలె నాజూకుతనం. కేవలం నాజూకుతనమే కాదు, ఈ ముత్యాలు తాపత్రయాలను కూడా తొలగిస్తాయి. ఒక్కొక్క దానివల్ల ఒక్కొక్క ప్రయోజనం. చంద్రుని వల్ల చూడండి ఆహ్లాదకత్వం, మనసుకి ఆహ్లాదకత్వం కావాలి.
చంద్రోదయం అయింది అని అంటే సముద్రాలు ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటాయి, కలువలు బాగా వికసిస్తూ ఉంటాయి, చంద్రకాంత శిలలు కరుగుతూ ఉంటాయి, మల్లెలు బాగా మకరందాన్ని పంచుతూ ఉంటాయి. కనుక అటువంటి గొప్పదైనటువంటి ప్రకృతికే ఒక ఉత్తేజాన్ని కలిగించేటువంటిది. సరస్వతి కూడా ఇలా చల్లదనాన్ని కలిగినటువంటిది, నాజూకైనటువంటి భావాలను పెంచేటువంటిది, తాపత్రయాలను తొలగించేటువంటిది, ఆహ్లాదకత్వాన్ని పెంచేటువంటిది, గొప్ప సువాసనాభరితం అంటే ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని లోకంలో అనుగ్రహింపజేసేటువంటిది. కనుక అటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క స్వరూపాన్ని మనం భావించాలి. యా కుందేందు తుషార హారధవళ యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత. వేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క వస్త్రము ఎప్పుడూ కూడా శుభ్రముగా ఉండటం వల్ల దాని యొక్క ప్రభావము చేత బుద్ధి కూడా బాగా ప్రచోదితమవుతుంది. యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత యా వీణ వరదండమండితకర. సరస్వతీదేవి చేతిలో ఉండేటువంటి వీణకు పేరు కచ్చపి. కచ్చపి అంటే ఆడతాబేలు. సాధారణంగా తాబేలు మిల్లిగా వెళ్ళి ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అక్కడికి గమ్యాన్ని చేరుకుంటూ ఉంటుంది. ఏదైతే తనకు విషమమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రకృతి చేత ఒక భయం వస్తే లోపలికి అంగములు లోపల పెట్టుకుంటుంది. అయితే ఆడతాబేలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. కనుక ఆడతాబేలు వలె ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సరస్వతీదేవి వీణను పోల్చటము ఏమిటండి అని అనకూడదు. ఆ కచ్చపికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే ఈ ఇంద్రియములు ఎప్పుడైతే ఇవి అశుచికరమైనటువంటి, అనారోగ్యకరమైనటువంటి, అవిద్యాపరమైనటువంటి వాటి పట్ల ఆకర్షితమవుతూ ఉంటాయో, విద్య అనేటువంటిది సరస్వతి అనుగ్రహం చేత మనకు లభించినటువంటిది, అటువంటి వాటి పట్ల మన ఇంద్రియములు ప్రసరించి మన యొక్క జీవనం దుర్దైవవశాత్తు ఆ యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితికి చేరకుండా పరిరక్షిస్తుంది. అటువంటి ఎండిపోయినటువంటి గుండెలలో జీవనాదాన్ని పలికింపజేసేటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క వీణానాదం అనేటువంటిది ప్రతి జీవుడు కోరుకోవాలి. కనుక ఆ సరస్వతీదేవి యొక్క తల్లి వీణ ఎన్నో తంత్రులను కలిగి ఉంటుంది. విలక్షణమైనటువంటి రాగాలను అందించేటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క కచ్చపి నాదఝరి. కనుక అటువంటి యా వీణ వరదండ మండితకర యా శ్వేత పద్మాసన, అటువంటి వీణను చేతబట్టినటువంటి తల్లి పద్మాసని అయి ఉంటుంది. శ్వేతపద్మములో ఉంది. ఉండేటువంటి తల్లి ఉత్థాన భంగిములోనో శయన భంగిములో లేదు, ఆసీన భంగిములో అంటే ధ్యాన భంగిములో స్థిరమైనటువంటి భంగిములో ఉన్నది. కనుక అటువంటి తల్లిని బ్రహ్మ, అచ్యుతుడు, రుద్రుడు ఇత్యాదులు కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు. కనుక అటువంటి సామాం పాతు సరస్వతి భగవతి నిశేష జాడ్యాపహ. మన జాడ్యం కొంత ఉన్నా మళ్ళా అది ఇంతెంతయి వటుడింతయి అని పెరుగుతుంది. కనుక నిశ్శేషము చేసేస్తుంది ఆ తల్లి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భావన చేత. అటువంటి గొప్ప శ్లోకం. ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఎంతగైనా భావనం చేయవచ్చు. అంతటి మహత్తరమైనటువంటి దివ్య భూమికల్లోకి తీసుకెళ్ళి భావనావేశాన్ని కలిగించేటువంటి ఆ సరస్వతీదేవి స్తోత్రమైనటువంటి ఈ శ్లోక మంత్రాన్ని ఎవరైతే విడిచిపెట్టరో వాళ్ళు అనేక శాస్త్రాల్లో అభ్యుదయాన్ని పొందుతారు. శాస్త్రములంటే తర్కము, మీమాంస, జ్యోతిష్యం ఇత్యాదులే కాదు. ఆధునికంగా మనం చెప్పుకునేటువంటి సాంకేతిక విద్యలైనా, వైద్య విద్యలైనా, పశువైద్య విద్యలైనా, ఇక ఖగోళ విజ్ఞానాది శాస్త్రాలైన వేటి యందు విద్యార్థి అభిరుచి కలిగి ఆయా రంగముల పట్ల ఆకర్షితులవుతూ విశేష కృషి సలుపుతూ ఉంటాడో వాడికి వచ్చేటువంటి ఆ బుద్ధికి జాడ్యం ఏదైతే ఏర్పడుతూ ఉంటుందో దాన్ని ఈ మంత్రమయ శ్లోకం తొలగిస్తూ ఉంటుంది. కనుక దీన్ని సదా పఠిద్దాం, మనం తరిద్దాం. ఈ సంసార యాత్రలో బుద్ధి జాడ్యాన్ని తొలగించుకుని పరమార్థ జ్ఞానాన్ని పొందుదాం. యా కుందేందు తుషారహార ధవళా యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా యా వీణా వరదండమండితకరా యా శ్వేత పద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభుతిభిర్దేవై సదా పూజిత సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతి నిశేష జాడ్యాపహ. సదాచారాలను పాటించడం వలన ఇహలోకంలో సుఖాలు పొందడమే కాక ఉత్తమ పరమగతి లభిస్తుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఒక సదాచారాన్ని తెలుసుకుందాం, దానిని ఆచరిద్దాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నథయేర్థినః శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏ బుద్ధి కారణంగా మనం సక్రమమైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నామో ఆ బుద్ధికి కారకుడు అవుతున్నాడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఆ బుద్ధి చేత
మనం ఆచరించే ప్రతి పని కూడా ఒక ఆచారం అవుతుంది. అది సదాచారం కావాలి అంటే మనం ఏమి ఆచరించాలి? చక్కనైన ఆచారం కావాలి అనుకుంటే ఉదయం లేవగానే ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని స్తోత్రం చేస్తాం. జగన్నాటక సూత్రధారి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి పరమపురుషుడు పరాత్పరుడు ఆ దైవానికి నమస్కారం చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆచారమయూఖం ఇంకా ఎవరికి నమస్కారం చేయాలో ఇలా వర్ణిస్తుంది. మాతా పితృ సమం దైవం నదైవం పితృమర్చయేత్ సర్వతీర్థఫలం జ్ఞేయం మాతా వందనమాచరేత్. ఆచరణలో మనం అనుసరించేటటువంటి సదాచారాన్ని అక్షరబద్ధం చేసినప్పుడు శ్లోక రూపమై తరతరాలకు తరగని నిధిగా మారి పెన్నిధిగా మారి భవిష్యత్ భావితరాలన్నింటికీ కూడా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. తండ్రిని అర్చించడం, తండ్రిని పూజించడం ఇంతకంటే మించి మరి ఒకటి లేదు. తల్లికి నమస్కారం చేయడం కోట్ల దేవతని అర్చించిన ఫలం లభిస్తుంది. పుండరీకుడు ఈ క్రియాకలాపాన్నే ఆచరించి మనకు చూపించాడు. సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి పిలిచినా కూడా అట్లా ఉండు స్వామి, నేను మా నాన్నగారు అమ్మగారి సేవలో ఉన్నాను, వారు వృద్ధులు, నిద్రపోయే వేళ ఇది, వారికి పాద సంవాహనం చేస్తున్నాను, వారు నిద్రించిన తర్వాతే రాగలను, అలా ఉండు స్వామి అన్నాడు. పుండరీక వరదుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు అలా వేచి ఉన్నాడు, ఇప్పటికీ అలాగే వేచి ఉంటాడు అని మనకు పురాణ కథనాలు చెబుతున్నాయి. తల్లి తండ్రి ఇంతకంటే మించిన దైవ స్వరూపాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? మాతా పూర్వ రూపం పితోత్తర రూపం విద్యా సంధి అని వేదం చెబుతుంది. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ యాన్యనవద్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నో ఇతరాణి అని వేదం చెబుతుంది. ఏకేజాస్మశ్రేయాగం సో బ్రాహ్మణా తేషాన్వయాసనేన ప్రశ్వసితవ్యం. ఇవన్నీ నియమాలు, ఆచారాలు, సదాచారాలు. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ యాన్యనవద్యాని కర్మాణి. ఉదయం లేవగానే కట్టుకున్న వస్త్రం మార్చుకోవాలి, ముఖ ప్రక్షాళనం, దంతధావనం, శౌచక్రియలు ఇవన్నీ చేసిన పిమ్మట ఆ పుండరీకాక్షులకు నమస్కారం చేయాలి. ఆ పిమ్మట మాతా పితృ సమం దైవం నదైవం పితృమర్చయేత్. తల్లి తండ్రి కంటే మించిన దైవం మరొకటి లేరు. మాతాపితృ సమం దైవం, మాతాపితృ సమం దైవం. ఈ మాట మళ్ళీ 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 పదే 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 అనడం ద్వారా, అనుకోవడం ద్వారా చిన్నారి బాలబాలిక కూడా నేర్పించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇదే సదాచారం. నదైవం పితృమర్చయేత్. తండ్రి గారిని అర్చించడం కంటే మించినటువంటి దైవ అర్చన ఆరాధన మరి ఒకటి లేదు. అలాగే సర్వతీర్థ ఫలం జ్ఞేయం. ఎన్ని కోట్ల తీర్థాలలో స్నానం చేసినా కూడా రానంత పుణ్యం మాతా వందనమాచరేత్. తల్లి గారికి నమస్కారం చేస్తే వస్తుందట. కనుక ఈ శ్లోకాన్ని చిన్నపిల్లలు చెప్పడం ద్వారా, మనం కూడా అమ్మా నాన్నను సేవించడం ద్వారా చక్కటి ఆచారాన్ని తర్వాత తరాల వారికి అందజేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారండి, మనసులో నమస్కారం చేద్దాం. రెండు చేతులు జోడించి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అనడంలో తప్పేం లేదే. కనుక సదాచారం. ఈ శ్లోకం మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మాతా పితృ సమం దైవం నదైవం పితృమర్చయేత్ సర్వతీర్థ ఫలం జ్ఞేయం మాతా వందనమాచరేత్. ఉదయం లేవగానే అమ్మా నాన్నకు నమస్కారం చేద్దాం. ఇది మనదైన ఆచారం, ఇదే సదాచారం. తనను ఆశ్రయించిన భక్తులను కటాక్షించే చల్లని దేవత దుర్గాదేవి. ఈ ఉదయం దుర్గా వైభవాన్ని తెలుసుకుందాం, అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అమ్మవారికి ప్రీతిపాత్రమైన ఈ ఆశ్వేయుజ మాసంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహిణో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే అనేటటువంటి ధ్యాన శ్లోకాన్ని చదువుకున్నట్లయితే అమ్మవారి అనుగ్రహం ద్వారా
చేపట్టిన కార్యాలన్నిటిలో విజయాలను సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ జగన్మాతని మనం సర్వస్వరూపే సర్వేసే సర్వశక్తి సమన్వితే అంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని రూపాలలో కూడా నువ్వే ఉన్నావు తల్లి అంటూ సర్వస్వరూపే సర్వేసే, ప్రతి వస్తువులో ఉన్నటువంటి శక్తికి కారణం నువ్వేనమ్మా అంటూ సర్వశక్తి సమన్వితే అంటూ ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. భయేభ్యస్త్రాహిణో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే, మాకున్నటువంటి సర్వ భయాలను పటాపంచలు చేయి తల్లి అంటూ భయేభ్యస్త్రాహిణో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే అంటూ ఆ తల్లిని ఆరాధన చేయాలి. ఆ తల్లి సకల రూపాలలో కూడా తన శక్తిని ఉంచి భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తోంది. అందుకే ఆ తల్లి రకరకాల రూపాలలో రకరకాల పేర్లతో విరాజిల్లుతూ భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తోంది. ఎన్ని రూపాలలో ఉన్నా ఎన్ని పేర్లతో ఉన్నా అంతటా ఆ తల్లి తత్వమే నిండి ఉంది. అందుకే చిచ్చక్తి చేతనారూప జడశక్తిర్ జడాత్మిక అన్నారు. అంటే చైతన్యం ఉన్న వాటిల్లోనూ అమ్మవారి స్వరూపం ఉంది, చైతన్యం లేని వాటిల్లోనూ అమ్మవారి స్వరూపం ఉంది. అంతటా అమ్మవారి స్వరూపమే ఉన్నప్పటికీ ఆ తల్లి అనేక రూపాలలో వెలుగొందుతోంది. ఈ విషయమై బ్రహ్మదేవుడికి ఒక సందేహం కలిగి జగన్మాతను ప్రశ్నించాడు. అమ్మా, ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మ వేదా వదంతి వై సాకిం త్వం వాప్యసౌ వాకిం సందేహం వినివర్తయ. అమ్మ జగన్మాత, ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మతత్వం అనేది ఒక్కటే అని వేదాలలో చెప్తున్నారు కదా. వేదా వదంతి వై సాకిం త్వం వాప్యసౌ వాకిం సందేహం వినివర్తయ. నాకు సందేహం వచ్చిందమ్మా, నువ్వు స్త్రీవా నువ్వు పురుషుడివా, నువ్వు ఇన్ని రూపాలలో ఇన్ని పేర్లతో ఉన్నావంటే దీనిలో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి తల్లి? పరబ్రహ్మస్వరూపం ఒక్కటే అని వేదాలు వర్ణించాయి కదా అని బ్రహ్మదేవుడంతటి వాడు అమ్మవారిని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. అప్పుడు అమ్మవారు బ్రహ్మదేవుడితో ఏం చెప్పిందంటే, సదైకత్వం నభేదో అస్తి సర్వదైవ మమాస్య చ యో అసౌ సా అహమహం యో అసౌ భేదో అస్తి మతి విభ్రమాత్ అని చెప్పింది. అంటే సదైకత్వం నభేదో అస్తి సర్వదైవ మమాస్య చ, ఇక్కడ ద్వైత భావం లేదు, భేదం అనేది లేదు. నేను ఎన్ని రూపాలలో ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని పేర్లతో ఉన్నప్పటికీ అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి చైతన్య శక్తి నాదే అని జగన్మాత చెబుతూ, యథా దీపస్తదుపాధిర్యోగా సంజాయతే ద్విధ ఛాయే వాదర్శ్య మధ్యే ప్రతిబింబం వా తథావయోత్ అంటూ బ్రహ్మదేవుడి సందేహాన్ని పటాపంచలు చేసింది. అంటే మనం ఒక దీపాన్ని వెలిగించినప్పుడు ఆ దీపము అనేక వేల దీపాలను వెలిగించే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఏ విధంగా అయితే ఒక దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దీపంతో మనం అనేక వేల దీపాలను అలా వెలిగిస్తూ ఉంటామో, ఆ వేల దీపాలన్నీ వెలగటానికి కారణమైనటువంటి దీపం ఒక్కటే ఏ విధంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఛాయే వాదర్శ్య మధ్యే ప్రతిబింబం వా తథావయోత్, మన రూపము అద్దములో ఏ విధంగా ప్రతిబింబిస్తుందో, నీటిలో ఏ విధంగా ప్రతిబింబిస్తుందో, అద్దంలో నీటిలో అనేక విధాలుగా మన రూపం ప్రతిబింబించినప్పటికీ వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి ఆసనది ఉందో అదేవిధంగా నేను ఎన్ని రూపాలలో ఎన్ని పేర్లతో ఉన్నప్పటికీ అంతటా నా శక్తే నిండి నిబిడీకృతమై ఉంటుందని, తాను పరబ్రహ్మస్వరూపానికి సంకేతమని, అది నిర్గుణ ఓంకార స్వరూపమని అమ్మవారే స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడితో సెలవిచ్చింది. అందుకే అమ్మవారిని సర్వస్వరూపే సర్వేసే సర్వశక్తి సమన్వితే, అన్ని స్వరూపాలలో అంతటా అన్ని శక్తుల స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి తల్లి, నువ్వు ఇన్ని రూపాలలో ఇన్ని పేర్లతో ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ నిర్గుణ పరబ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి ఓంకారంలో వ్యక్తమవుతావమ్మా. భయేభ్యస్త్రాహిణో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే, నాకున్నటువంటి భయాలన్నీ కూడా తొలగింపజేసి నన్ను అనుగ్రహించు తల్లి అంటూ ఆ దుర్గాదేవిని శరణు వేడాలి. శక్తి అనే పేరులో ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, శ అంటే ఐశ్వర్యం, తి అంటే పరాక్రమం. మీకు ఐశ్వర్యము పరాక్రమము రెండూ కలగాలంటే శక్తి అనేటటువంటి నామాన్ని ఉచ్చరించాలి. శక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆ దుర్గాదేవి ఆరాధన ద్వారా, దుర్గాదేవికి సంబంధించినటువంటి ధ్యాన శ్లోకాన్ని చదువుకోవటం ద్వారా ఈ ఆశ్వేయుజ మాసంలో అమ్మవారి పరిపూర్ణమైనటువంటి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలకు సులభంగా పాత్రలు కండి. సర్వం శ్రీ జగన్మాత చరణారవిందార్పణమస్తు. స్వస్తి. ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.